Hi everybody, I'm Bell Stephen, and today we have a special guest, the founder of Headway School of Languages, and we are going to ask some interesting questions about the kids program at Headway. So let's go. So what are you reading? Oh. What's your name? Reshankan. Good. You're a good reader, right? What grade are you? 6. Okay, cool. Now everyone, Banana. Banana. The elephant lives in the jungle. It likes bananas. here at Headway, we use role play and activities to help children improve their skills. What do you see here? A lion and a bicycle. The lion is roaring. Good evening. Good How are you? I'm fine, sir. And what about you? I'm okay. Thanks. ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து வரும்போது நிறைய கிட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அப்போ அவங்களோட பேசும்போது அவங்களோட vocabulary, அவங்களோட கிராமர் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் டு பி ஆனஸ்ட். அண்ட் நான் ரொம்ப ஸ்டன் ஆகிட்டேன். லைக் ஹவு கேன் கிட்ஸ் பி திஸ் குட் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் vocabulary அண்ட் கிராமர்? ஸோ இந்த ஐடியா எப்படி சார் உங்களுக்கு வந்துச்சு கிட்ஸுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஹெட்வேல? எப்படி? Actually, we started the Headway with the adults a long time ago. Our 25th year anniversary we recently concluded. 27 years of actually now it's 27th year. In another 2-3 years we are going to celebrate the 30 years of celebration. So actually we started with the adults, like adults in the sense after A-level, O-level முடிச்சிட்டு வந்த பிறகு அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. அது I was the only teacher. I was the teacher, I was the money collector, I was the janitor, I was cleaning the room and all that. அப்போ அது ஒரு 2-3 வருஷம் ஓடுனது. Alone, I was the only person doing that. Then we gathered 1 or 2 teachers. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் இவங்க இங்கே வார நேரம், அதாவது O-level, A-levelக்கு வந்து எங்கள்கிட்ட வராங்க ஆஃப்டர் O-levels, O-levels அப்படின்னா அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங்கர். No, we are on the 3rd floor of the school. We are standing here because the foundation is good. Yeah. So we thought the foundation must be stronger. அப்போ பார்த்தோம் பெரிய ஆக்களுக்கு மட்டும் செய்யாமல் சின்னலேருந்து தொடங்குவோம். அப்போ சின்னலேருந்து தொடங்குற நேரம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டு கொண்டு வரலாம். உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இளைஞர்கள் எங்கள்கிட்ட வர நேரம் பெருசாக இப்போ உங்களோட வயசில் வராங்கன்னு வைப்பமே, then they struggle. Then you find out what's wrong with them, the foundation is weak. அப்போ பார்த்தோம் அங்கேருந்து தொடங்கும். Then only we started hiring teachers who were teaching kids. இதான் எங்களோட ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்லலாம். How we started concentrating on kids. Okay. அண்ட் இப்போ ஒரு கோர்ஸ்ன்னு வரக்குள்ள வந்துட்டு தேர் ஷுட் பி ஃபன் அண்ட் தேர் ஷுட் பி லேர்னிங். ரைட்? ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஸ்டடிட் இன் ஹெட்வே. So what age? When did you start studying here? I started studying 2 years ago. Okay. So I finished my I did 6 months course, right? So what I found really interesting in Headway is the way you handle fun and learning. Oh. Right? So tell me about how you handle these 2 elements at kids program. So I need to go back to history again. Yeah. So when we started, I was in the university when we started this. Soon before entering the university, I started Headway. So on the நேரம், we were, one of my very good friend, Henry, we were thinking what should be our motto. Then we thought 3 words: enjoy learning English. So enjoy learning English. So when you look at children, the main reason for them to hate learning English is that teachers put a lot of stress on them. They have a lot of stress. They need to list of long vocabulary list. They need to memorize. They need to memorize the reasons. The uses of certain tenses. Right. They have to memorize all this, especially spelling. So just like I remember when I was a kid, I hated the multiplication table. Multiplication table, that is 2 2 4 4 2. It was a lot of agony for me. I remember that. Maths teacher especially when I was a young child. So அந்த மாதிரி ஒரு இறுக்கமான மனநிலை இருந்து தான் இந்த பிள்ளைகள் படிக்க தொடங்குறாங்க ஸ்கூலில். I'm not blaming the teachers, but they are training, right? So they were looking at English as some kind of burden. They didn't enjoy it. அப்போ நான் பார்த்தோம், enjoy learning English ஒரு motto வச்சுக்கொண்டு there should be a lot of games there. Now if you look at these kids, they're enjoying, aren't they? Yeah. Look at those bean bags and it's very rare to see kids sitting at this age and reading things, right?
அதுலேயும் பேரண்ட்ஸும் ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டிய வாசி வாசி வாசி. ஸோ அது இல்லாமல் இப்படி ஒரு ஃப்ரீ என்வாயர்மெண்ட்டில் நாங்கள் விட்ட உடனே தென் ஸ்டார்ட் டு என்ஜாய். அப்போ ஹேவிங் ஃபன் ப்ளஸ் என்ஜாய் எதுவுமே அப்படி தானே. கேன் யூ பிகம் அ குக் வித்தவுட் என்ஜாயிங் குக்கிங்? நான் டெஃபினெட்லி not. Can you drive without enjoying? No. If you look at it as a burden, then you are not going to do it. ஸ்போர்ட்ஸ் கூட அப்படி தான். பாஸ்கெட்பால் ப்ளே பண்ணுற கஷ்டம்ன்றதே அன்றையோட நான் அந்த பாஸ்கெட்பால் கோர்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடுவோம். எஸ் Right? Everything is like that. So that's what we thought. Okay, enjoy learning English. எல்லாம் ஃபன்னும் இருக்கும். 2 பேர் இருந்தால் தான் அது போகும். நீங்கள் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, கிட்ஸோட இந்த சக்ஸஸ் இது வந்து வரணும்னா ஹெட்வே மட்டும் உழைச்சா பத்தாது. த பேரண்ட்ஸ் நீட் டு டூ த ஒர்க் ஆல்சோ. ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான பாட்டை அவங்க ப்ளே பண்ணணும்? ரைட். இப்போ நான் சொல்ல போகிற உங்களுக்கு சில நேரம் வித்தியாசமாக படலாம். One of those Headway books, there was a scientist, I forgot the name. அவர் சொன்ன AI டெக்னாலஜி அப்பயே அவர் இன்விசேஜ் பண்ணிட்டார். எப்போன்னு சொன்னால் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முதல் அவர் சொல்கிறார், ஃப்யூச்சர் பிளேன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா, there will be a pilot, there will be equipment and there will be also a dog. ரைட். இப்போ பைலட்ற வேலை சும்மா இருக்கிற, டாக்ற வேலை பைலட் எதாவது தொட்டால் அவரை கடிக்கிறார். ஓகே. ஏன்னா எவ்ரிதிங் வில் பி டன் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அப்படின்ட்டு அவர் அப்பயே என்விசேஜ் பண்ணி அதை தான் சொல்லி வந்தார். அப்போ நான் இங்கே இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் டீச்சிங், இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் டீச்சிங், பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறாரோட நீங்கள் பேசாமல் விட்டுருங்க. அவங்க இங்கே இவங்க பார்த்துக்கொள்வாங்க, டீச்சர்ஸ் பார்த்துக்கொள்வாங்க. ஆனால் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியண்டா அவங்க ஒரு வீடியோ பார்க்கறதுக்குள்ள. ஐ ரிமெம்பர் மை சன் அண்ட் டாட்டர், தி ஆல்வேஸ் வாட்ச் லாட்ஸ் ஆஃப் கார்ட்டூன்ஸ். ரைட். அப்போ இங்கிலீஷ் கார்ட்டூன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க விடுங்க, வாசிக்க விடுங்க. பர்த்டேக்கு நீங்கள் ஏதாவது ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால், பர்த்டேக்கு ஏதாவது கிஃப்ட்டை வேணுமெண்டா நாங்கள் ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி கொடுப்போம். அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண ஒழிய திருப்பி அங்கே இருந்த அதில் உள்ள ஒகேபுலரிஸ்லாம் எழுதி இதை பாடம் வாங்கிட்டு வா சொல்லுவா எழும்பி இதை வாசி வாப்போம். அந்த விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு வாசிக்கிற எடுத்துக்கொள்வோம். லவுட் ரீடிங், we never do loud reading at Headway. Loud reading slows you down. இப்போ I think you did IELTS. Yeah, right? I did IELTS. So you are one of my students, I suppose. Right. You are the guru for me. And IELTSல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சத்தம் போட்டு வாசிக்கணும்னா சத்தம் போட்டு வாசிக்கிறேன், you slow down. Yeah. Your speed reading will be disturbed. அப்போ இது தெரியாமல் நாம் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம்னா, சில நேரம் புள்ளையில் எழும்பி வாசி பார்ப்போம், அந்த பேராகிராஃபை வாசி, வீட்டு அடுத்த வாசி. That slows down. ஸோ தட் இஸ் விஷயம் தெரியாமல் நம்ம அதில் கை வைக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு நாங்கள் காரை வாங்கிட்டு போகணும், ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ஒரு கராஜுக்கு போகிறோம்டா, எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, அந்த உள்ளுக்குள்ளே பொனட் இருக்குது தானே, அதில் ஒரு ரேசிங் டிரைவர் 2 மெக்கானிக் இருந்து அவர் சொன்ன அந்த பொனட்டுக்குள்ளே திறந்து உள்ளுக்குள்ளே தண்ணியெல்லாம் அடித்து கை வைக்கணும். ஏன்னடா அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றினா பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும். நீங்கள் மேலே தான் கழுவ விடுங்க, உள்ளுக்கு கழுவ வேணாம். வருஷம் நீங்கள் பல்ல திட்டுறீங்க, பல்லோடு விட்டுறீங்க, நீங்கள் பெரிய ஒரு குச்சி எடுத்து உள்ளுக்குள்ளே வீட்டுக்கிற ஊற்று எல்லாத்தையும் கழுவோம் வந்து குடலுக்குள்ளே போவீங்களா அதுங்கிட்ட. அப்போ அது மாதிரி அந்தந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு அவங்களுக்கு தெரியணும் என்ன செய்ய வரும்னு. அப்போ நான் பேரண்ட்ஸை டிஸ்கரேஜ் பண்ணலை. தேர் ஆர் வெரி எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ், வெல் எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ். அவங்க செய்ய வேண்டியது டு சப்ளை மேட்டர்ஸ் லைக் புக்ஸ் or watching, let them watch videos and help them with their homework without giving the answers. Yeah. ஸோ அதுதான் மிக முக்கியம் தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே. இப்போது பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை சார், லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதர் தென் லைக் ஸ்கூல்ஸ், லாட் ஆஃப் டியூட்டரிஸ், அவங்களோட இங்கிலீஷ் டீச்சிங் அப்ரோச் வந்துட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஐ பீன் டு அ லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ஐ லேர்ன்ட் இங்கிலீஷ் தேர். பட் அங்கே லேர்ன் பண்ணதுக்கும் இங்கே லேர்ன் பண்ணதுக்கும் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ். தி ஆக்டிவிட்டீஸ், தி ஸ்பீக்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், தி கேம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி ஃபன் அண்ட் என்டர்டெய்னிங் அண்ட் இட் வாஸ் எஜுகேஷனல், ரைட்? ஸோ அப்போ நம்ம கிட்ஸில் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு அடல்ட்ஸுக்கும் கிட்ஸுக்கும் சேமா இல்லாட்டி கிட்ஸுக்கு வர அடல்ட்ஸுக்கு வர கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. பட் நம்ம பெரிய ஆக்கள் எழும்பி ஓடுங்கன்னு அப்படி செய்கிறாங்க. இப்போ டச் த போர்ட், ஸ்லாப் த போர்ட், இப்படியான வித்தியாசமான கேம்ஸ் இருக்குது. இன்னும் கூட கேம்ஸ் இருக்குது. இப்போ கேம்ஸ் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஒகேபுலரி எடுத்துகிட்டு வந்து எழுதுங்கன்னு சொன்னால் இல்லை, 2 குரூப்பாக பிரிச்சுட்டு யார் கூட எடுக்கிறான்னு பார்ப்போம். Who is going to be the winner? Let's have 2 games. These people are apples and oranges. Let's have a competition between apples and oranges. என்று சொன்ன உடனே பக்கண்டு தெரியும், they become very enthusiastic. And the competitive element உள்ளுக்குள்ள வந்தோடனே they become very active.
சில நேரத்தில் கிளாஸ் கண்ட்ரோலும் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படியும் we don't mind it because we, again coming back to enjoy learning English, if you enjoy something you'll do it. அப்போ கேம்ஸ் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் adults-ஐ விட. adults-உம் very serious and இல்லை. They are also we learn. Again the same logo, enjoy learning English applies there as well. அப்போ அங்கேயும் நாங்கள் நிறைய ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது தான் நாங்கள் செய்கிறோம். And சொல்லக்கூடிய I won't tell you one story. My personal story is that when I came to Headway, I had no friends at all, right? So நான் வந்தோடனே நான் அமைதியாக இருப்பேன், யாரோடையும் பேச மாட்டேன். I was very alone, right? After one game, like you said, like you divide into two teams and you give a task and they would perform. Like after that one game, I made a lot of friends, right? From that one game, and one day. Let me guess, is that FSW find someone who go and meet people? It's a game where a teacher might tell the word and you have to find the meaning of that. You have to write the meaning of that. So that was really interesting and I made a lot of friends and I have to thank Headway and its teaching methods. Thanks. Right. So, and the last question is, when I see these kids and I strongly believe that the future of the Sri Lankan students and the young students will be very bright, right? So the English is getting better in kids. So in your point of view, what do you think the future will be? Like, Okay, what are your hopes for that? that reminds me of a very interesting thing. So you know, when Cambridge examiners come here, they come from British Council. They come here and we do the exams here, as you know. Yeah. And not IELTS also we are doing it here. But when Cambridge examiners come, especially starters, movers, flyers, they are really surprised because the idea Colombo people have, is that Batticaloa is far away from Colombo. There are not many people who can speak English fluently. But when they come here, they get really shocked to see the level, right? If you look at reading, writing, listening, reading and writing together, listening and speaking, almost all of our kids get the 5 bands for speak out of 5 Right. in Cambridge exam. So அது என்னத்தை காட்டுதுண்டா, things are developing. Yeah. And people meet me in Colombo and say, I met one of your students from Headway. I was really surprised because they all think Batticaloa means far away, a remote place. Yeah. Their English won't be that good. So we changed that, and I'm very proud to say that. We, in the sense, our teachers at Headway as an institution for 30 years now almost. Right. We changed that. So future, Daryl, is very bright, I would say. These people are just growing, and you look at those very young people here. They're young now, right? Yeah. So this kind of experiences can make a big impact in this. I remember I'm also into acting. Directing film, non-film dramas. Yeah. When I was teaching at St. Michael's, I still remember one word my uncle told me. He took me when I was like grade 2 or 3. He took me to an airport in Trincomalee, China Bay, and I was this little kid like this guy here. So we went there, and he introduced me to a pilot. He said, "This guy, this is my nephew, my sister's son. You know, he's a very good actor." I was not doing nothing at that time. I was so small. That helped me when I grew up. I think it was my subconscious mind to become a director of a drama, and we won 8 national awards in Sri Lanka. Oh my God. So that small thing, right? So in the same way, these small actions like reading a book, sitting down and reading, which is getting very, very rare now. Yeah. So they are going to thank Headway one day when they go to a university. Yeah. When they read, when they perform better in their academic work, the foundation was put here. Yes, definitely. So in that way, we are very proud that we have done something. You know, we are a company. Yes, all companies should earn money. There should be profits. But we didn't start like with that idea. Like enjoy learning English. When I started, it was enjoy teaching English. I really enjoyed it. Then only we thought, okay, this can be a business, and it became a business. Nothing serious than that. But of course, I'm not denying that we are not making money. Yeah, it's a business. But still, the foundation is that kind of service-oriented. That's what I can say. I don't want to just say we are service-oriented, we don't make any money. I can't say that. Because it's a business. We are responsible for our shareholders. But beyond that,
we are very happy and proud and satisfied, contented that we are doing something good for this society. ஓகே. ஸோ நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு பிலீஃப் என்னென்னா, என்னால் இங்கிலீஷ் கற்றுக்க முடியாது, நான் இதுக்கு சரிப்பட்டு வராது, ஹெட்வேல போகிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ இந்த கோர்சஸ் வந்துட்டு யார் யாருக்கு சார் ஏற்றது, யார் யார் ஜாயின் பண்ணலாம் கிட்ஸ்? ஓகே, நான் முதல்ல கிட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கிட்ஸில் இப்போ நான் 2 காதாலே கேட்டிருக்கிறேன். சில ஆட்கள் சொல்கிறாங்க ஹெட்வேக்கு போறியான்ட்டு. அது அங்கே போகிறேன்டா இங்கிலீஷ் தேவை வைக்கிறது. இப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஹெட்வேக்கு போகிறதுக்கே இங்கிலீஷ் ஒரு அளவு தேவைண்டு. அதாவது தப்பாக அபிப்பிராயம். எஸ் ஃபால்ஸ், இட்ஸ் அ மித், ரைட்? ஸோ இங்கே வர்றதுக்கு 0 லாங்குவேஜ். நான் வீட்டை இப்போ நாங்கள்லாம் கூட வளர நேரம் வீட்டை இங்கிலீஷ் கதைக்கவே இல்லை. ஐ நெவர் ஸ்போக் இங்கிலீஷ் வித் மை பேரண்ட்ஸ், பட் வி ரெட் அலாட். That's my parents. My father was very was culture oriented. He said we can't speak English at home, but you learn English as an instrument, as a tool. That's what we did. So அப்போ உங்களோட கேள்விக்கு வரேன்னு சொன்னால், ஒரு இங்கிலீஷும் தெரியாத ஆட்களும் இங்கே வரலாம். நாட் ஓன்லி கிட்ஸ் பட் அடல்ட்ஸ்லேயே வந்து ஒரு தப்பாக ப்ரைமரி. அங்கே போகிற நேரம் கொஞ்சம் பயம். அங்கே ரிசப்ஷன்லேயே இங்கிலீஷ் காய்ச்சிடுவாங்களோ தெரியா? இல்லை, நாங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறேன்னா நான் சோமாக இருந்தப்போ தோல்வி. If I know my English, why should I come to Headway? So you must know, people should know, நான் இடத்த போடுறேன்டா எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குது. அந்த தேவை ஒரு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ், இப்போ டரில் மாதிரி ஒரு ஆள் வந்துட்டு எனக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க போடணும், நாங்கள் முதல்லேருந்து தொடங்க மாட்டோம். உங்களுக்கு தேவை இல்லை. யூ நோ ABCDs, ரைட்? ஸோ வி இன்டர்வியூ யூ. அப்போ நீங்கள் எவ்வளத்தில் உங்களோட லாங்குவேஜ், அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிற ஆப்டிமல் பிளேஸ்மெண்ட். தட்ஸ் அ டேர்ம் இன் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ் டீச்சிங் ஆப்டிமல் பிளேஸ்மெண்ட்டுண்டா நீங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கிறீங்களோ அதிலிருந்து போகிறது. அப்போ நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷும் தெரியாமல் வராரா, அவர் இவ்வளோ காலம் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வராட்டாலும் தே கேன் ஸ்டார்ட். அப்போ இங்கே வந்தால் இங்கிலீஷ் தெரியணும் பண்ணிட்டு அப்போ நாங்கள் இருக்க தேவையில்லை. ஸோ தே ஷுட் நோ தட் தே கேன் ஸ்டார்ட் அட் எனி டைம். இல்லை நான் நினச்சி கொண்டிருக்கலாம் என் இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி குட் பிகாஸ் ஐ ஹேட் O லெவலில் நான் எடுத்தேன், A லெவலில் நான் எடுத்துனான். இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க நினைக்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னால் எடுத்துருக்குறேன் தான் நினைக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் பேரண்ட்ஸ் தான் நினைக்கிறாங்க. பட் when they go to the society, when they go to workplace or university, then they understand, they realize இந்த இங்கிலீஷ் காணாது. அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க தான் எங்களுக்கு தேவை, அவங்க தான் இங்கே வந்து கூட பிரயோசனம் ஆகலாம். ஏன்னா லாங்குவேஜ் நல்லா இருந்தால் தான் நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் போகலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு திருப்பி வருவோம். அதில் FC என்ற ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இங்கிலீஷ். அதில் நீங்கள் A பாஸ் எடுத்தால் உலகத்தில் எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் நீங்கள் பயமில்லாமல் ஒரு கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் there you took IELTS and you got very good scores, பட் FC இருந்தால் நிறைய யூனிவர்சிட்டி அக்செப்ட் பண்ணுங்க. FC இருந்தால் எங்களோட கிட்ஸ் நிறைய பேர் CP எடுத்தாக்கெல்லாம் IELTS ஏற்றவில்லை. You have an A pass for CP, any UK university will accept you. அப்போ நான் சொல்லலை IELTS தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் எங்கள்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லலை. இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரோசஸ். இப்போ இதில் போகிற நேரம் அந்த பயம் எங்களுக்கு இல்லாமல் போகும். அங்கே அந்த லெவலுக்கு வார நேரம் சின்ன ஒரு உதாரணம். இப்போ டவுன் ஸ்டேர்ஸ் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ரஞ்சித். ஒரு சின்ன ஸ்டோரியாக சொல்கிறேன். திஸ் பாய் இஸ் ஃப்ரம் கேண்டி. ஹி கேம் டு ஸ்டடி IELTS. என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட எல்லா காசு எல்லாம் இருக்குது. அவங்கள்ட்ட ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அட்மிஷன் எல்லாம் ரெடி. IELTS ஒரு பெரிய ஒரு பேரியர், ரைட்? என்ன நடக்குது, அவர் IELTSல இப்போ 2 தடவை எடுத்துட்டார். ஒரு ஸ்கில்லில் குறைஞ்சிட்டு 6.6 பேண்ட் 6 இருந்தால் காணும் 5.5க்கு வந்துட்டு திருப்பி ஒரு தடவை எடுக்கிறார். அப்போ நான் ரஞ்சித்திட்ட கீழே ஹேக்னு இவங்க எல்லாமே காசு கூட இருக்குது, அந்த பிரச்சனை கூட இல்லை. ஒய் ஒன்ட் தே கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் இங்கிலீஷ்? ஹீ இஸ் கோயிங் இன்டு IT. அப்போ IT எடுக்கிற ஒரு ஆளுக்கு சின்னல இங்கிலீஷ் தேவைன்ற ஒரு எண்ணம் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு இருந்திருக்கல. ஸோ அந்த தப்பை இந்த பேரண்ட்ஸ் விட்டுறக்கூடாது. எங்களோட பிஸ்னஸ் நடத்துறது யாரும் சொல்லலை. அந்த ஃபவுண்டேஷனை ஒழுங்காக போட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் இட் வில் பி ஓகே. சிலாக்கு நினைக்கிறாங்க எக்ஸ்பென்சிவ், ரைட்? எக்ஸ்பென்சிவ் தான். இப்போ நாங்கள் தொடங்கக்குள்ளே அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கல. இந்த ஐ வாஸ் ஒன்லி டீச்சர், ஐ வாஸ் த ஜெனிட்டர், ஐ வாஸ் க்ளீனிங் த ரூம். இந்த லைப்ரரி சைஸ் தான் எங்களோட கிளாஸ் ரூம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. இப்போ சின்ன ஜெஸ்டிட்ஸ் அகாடமியில் இந்த ஒரு மாதிரி ரூம் தான் இதுதான், 10க்கு 10 ரூம். அந்த ரூமில் இருக்கிற நேரங்களுக்கு செலவில்லை. ஒரே ஒரு ஃபேன். ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாஸ் பேயிங் 400 rupees per month. அப்போ அந்த நேரம் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் அ கோர்ஸ் ஃபார் 200 rupees ஃபார் அ ஹோல் கோர்ஸ். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 27 years ago. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ we have to condition, we have to have these books, right? All facilities, computers,
மார்க்கெட்டிங் பீப்புள், அட்மின், டீச்சர்ஸ். இப்போ நான் ஒரு டீச்சர், இப்போ எங்கள்கிட்ட 20 டீச்சருக்கு மேலே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, எங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாம் செய்கிறோம், அதுக்குரிய மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு செலவு இருக்குது. பட் ஆஸ்க் யூ சார், பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன், ஆஸ்க் யூ சார், ஒரு பீட்சா வாங்குறதுக்கு இன்றைக்கே எவ்வளோ போகும், ரைட்? ஒரு 5 பீட்சா வாங்குகிற காசில் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் கட்டலாம். இஃப் ஐ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் கரெக்ட். அப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு பீட்சா வாங்கி கொடுக்க நான் வந்து சொல்ல வரல. ஓ ஃபார் தேட் மேட்டர் பீட்சாவோ என்ன சாப்பாடோ உடுப்பு ஏதோ நீங்கள் உடுப்பு கொடுக்குறீங்க, வடிவு பார்க்குறீங்க, படம் பிடிக்கிறீங்க, வைக்கிறீங்க, ஓகே வெரி குட். பட் அதுவும் தேவைதான். ஆனால் இந்த உடுப்பெல்லாம் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த ஒழுங்கான இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் கொடுக்காட்டி பெருசாக வந்து அவங்களுக்கு திட்டப்படும். ரைட்? ஐ எம் நாட் பிளேமிங் த கவர்மெண்ட் சிஸ்டம். கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஷுட் சேஞ்ச். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் இப்போ சொல்லலாம், ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் தலை நிறைஞ்சிருக்கிறோடைய. நான் சர்வீஸுக்கு வந்த உடனே 1990s டீச்சராக வந்த உடனே எனக்கு விளங்கிட்டு சிஸ்டம் இஸ் நாட் குட். இந்த சிஸ்டத்தை வச்சு நமக்கு பிள்ளைகள் படித்தா அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச வைக்க 7 ஆண்டு எனக்கு அந்த சின்ன வயசுலேயே விளங்கிட்டு. அதால் தான் நான் ஒரு 10 வருஷத்தில் திஸ் இஸ் நாட் மை பிளேஸ் வந்து வெளியில் வந்துட்டேன். வெளியில் வந்து வி ஸ்டார்டட் திஸ் ஹெட்வே. அப்போ இப்போ நான் நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் இஃப் தே கேன் லிசன், தேர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் தட் வி கேன் டூ. அதை நாங்கள் மாற்றினோம்னா தான் இலங்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படும். இப்போ நாங்கள் மெட்ரிகுலரில் ஒரு அளவுக்கு ஒரு 1000-2000 பிள்ளைகள் இங்கே வராங்க. 1500 ஐ திங்க் ஆல் டுகெதர். வி ஆர் சேஞ்சிங் தட் இஸ் ஸ்மால் வே. இது ஸ்ரீலங்கா முழுக்க வரணும்னா பிக் சேஞ்சஸ் மஸ்ட் ஹேவ். உதாரணத்துக்கு எடுப்போம் நம்மளோட நேபர், நாட் இந்தியா, மால்டீவ்ஸ். மால்டீவ்ஸுக்கு நான் சில நேரம் போகிறேன், எக்ஸாமிஷனாக போகிறேன். அங்கே போனீங்கன்னா அந்த கிட்ஸ், இந்த வயசில் உள்ள கிட்ஸ் எல்லாம் டாப் லெவல் இங்கிலீஷில் இருக்கிறாங்க. Why? Reading, English medium, watching things. They have never traveled outside, some of them, not all of them. So they know the focus. So it's a tourism-oriented country. They know if we don't have English, we cannot do anything with tourism. So they are learning. அப்போ அந்த ஒரு மாற்றம், நான் இப்போ அரசியல் கதைக்கு இல்லை, அந்த ஒரு மாற்றம் வரணும்னு சொன்னால் பெரிய இடங்களில் அதை பற்றி யோசிக்க தொடங்குவோம். We know, sir, the students who come here at Headway and study at Headway, they obtain diploma certificates and நிறைய பிள்ளைங்கள் year-end certificates வந்து எடுப்பாங்க. So are there any international certificates they can obtain? Okay, let me start with the kids. இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் இங்கே வராங்க, grade 1 to 1 முடிச்சாக தான் நாங்கள் எடுக்கணும். grade 1 enter 1. Nursery kids we don't have because they should play at home more than here. ஸோ அந்த பிள்ளைகள் வந்த உடனே அந்த ஒரு வருஷ ப்ரோக்ராம் முடிய we have an exam. அந்த எக்ஸாம் கேம்பிரிட்ஜ் சிலபஸோட ஒத்து வர மாதிரி ஒரு எக்ஸாமாக இருக்கும். கேம்பிரிட்ஜஸ் என்று சொல்லக்குள்ளனா ஸ்டார்டர்ஸ், மூவர்ஸ், ஃப்ளையர்ஸ், கேட், பெட், ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட், கேம்பிரிட்ஜ் அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ், அங்கால கடைசியாக சிபிஇ, கேம்பிரிட்ஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ். அது டாப் லெவல். அந்த டாப் லெவல் எக்ஸாம் ஐஎல்ஸ் செய்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐஎல்ஸில் 9 பேண்ட் எடுத்தால் அதான் டாப். ஆனால் அதை விட டாப்பில் இருக்கிறான் சிபிஇ. இங்கே வந்தாக்க சிபியிலேயே பாஸ் எடுத்தாங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்போ உங்களோட கேள்விக்கு வந்தால் இங்கே நாங்கள் வைக்கிற எக்ஸாம்ஸ் ஒவ்வொரு இயர் நாங்கள் வைக்கிறோம். ஒவ்வொரு இயர் எண்டுக்கும் எக்ஸாம் வச்சு அதே மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ணி ஸ்பீக்கிங்கு எல்லாம் செய்து கொடுக்குறோம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோம். இஃப் யூ ஆர் ரெடி, எங்கள் டீச்சர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த புள்ள இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெடி உண்டு. அந்த எக்ஸாமை ரெடி ஆகின உடனே அவங்க அந்த கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாமை செய்யலாம். இப்போ கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு கொழும்புக்கு போக தேவையில்லை, கேம்பிரிட்ஜுக்கும் போக தேவையில்லை, இங்கேயும் இருக்கலாம். அதாவது நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்கு கூட. கேம்பிரிட்ஜோட பார்ட்னர் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில். தே ஆர் த எக்ஸாம் பாடி இன் ஸ்ரீலங்கா. நாங்கள் அவங்களோட பார்ட்னர்ஸ், பிளாட்டினம் பார்ட்னர்ஸ். இப்போ அவங்க இங்கே வந்து அந்த எக்ஸாமை செய்கிறாங்க. அப்போ அந்த எக்ஸாமை நாங்கள் ரெகுலராக கொடுத்துக்கிட்டோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு எக்ஸாம் செய்ய வைக்கிறாங்க. த ரீசன் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். நோ டவுட் தே ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் ரெகக்னைஸ் வேர்ல்டு வைட். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, நிறைய பிள்ளைகள் எங்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு இமெயில் அல்லது கடிதம் எழுதுறவங்க இல்லை வாட்ஸ்அப் கால்ஸ் அதில் எடுக்கிறவங்க இங்கே கிரேட் 8, 9 போகிறாங்களே மைக்ரேஷன் எக்ஸாம். அந்த பேரண்ட்ஸ்ட பிள்ளைகள் இங்கே கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாம், பெட் இதில் எடுத்து போகிற பிள்ளைகளுக்கு அட்மிஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. நான் அதுக்காக வேண்டி செய்ய சொல்லலை. வை அட்மிஷன் இஸ் ஈஸி? பிகாஸ் when they go to இங்கிலீஷ் ஸ்கூல், அதாவது யூகேயில் ஒரு ஸ்கூல், ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த பிள்ளைய இப்போ நாங்கள் இங்கே இன்டர்வியூ பண்ணக்குள்ள they speak English. அப்போ அவனுக்கு விளங்கும், they can go. அப்போ நான் திருப்பி சொன்ன எஃப்சி என்ற எக்ஸாம் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த எஃப்சி எக்ஸாம் எடுத்தால் ஒரு ஆள் எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் போகலாம். இப்போ உங்கள் டீச்சர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டாலும்
இங்கே வர ஒவ்வொரு டீச்சரும் மினிமம் எஃப்சி லெவலுக்கு போகிறதுக்கு தான் நாங்கள் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவங்க ஒரு எஃப்சி லெவலில் இருந்தால் தான் they can do that. And I'm really glad that I got all the details directly from you, and thank you for giving your time. Thank you. Thank you, Daryl, for those wonderful questions. I think you should be an interviewer in Try. And thank you, because that after a very, very long time, I'm just explaining things to somebody about our history and important things at Headway. Thank you for those questions. Thank you, sir.